एक पत्र 3:10 च लगभग अपनी कुर्सी तो ढेई गई ही जिस दिन मैं ये देखा, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਤੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਭੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਕੀ ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ठीक है, तुंदे लिए है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਕੀ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਰਥ ਜੀਵ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਸਾਨੀ ਨੇ ਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। क्रोध गुस्सा पैदा करता है, नंद का नुकसान। मैं मुड़ के गलानी हाँ, पेचीदगी पैदा करती है निराशा। प्रभु असां दा ईश्वर एक है, सहजता की इको ही व्याख्या है। पौलुस गलांदे हन, मैं तुसां लई प्रार्थना करदा हाँ ते मेरी चिंता है कि तुस सहजता की गवाही छड़ गए जिहड़ी मसीह च पाई जाती है। पौलुस गलांदे हन, मेकी चंगा लगता है कि ये ठाणी लिता है मैं कि तुंदे विच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए दे मसीह की छड्डी के कुछ गल की नहीं जाना। मैं सिक्खी इत्थी हाँ कि मैं अपने जीवन की मता सौखा बनाई सकती हाँ, मैं अपना ही काम करी गए, मिकी जानने की लोड़ नहीं है। तुस जानते हो कि मेकी हर चीज़ का जवाब जानना जरूरी नहीं है। मैं सहज दृष्टिकोण रखी सकती हाँ, मैं जानती नहीं हाँ लेकिन मैं उसी जानती हाँ जोड़ा जानता हाँ। तो जिले वो चाहता हाँ कि मैं जाना है, वो दसगा तदों तक मैं अपना जीवन अनुमान लगाए के नहीं उलझांगी। मेरे बच्चों ने क्या होंगे तुस उदा अनुमान भी नहीं लगाई सकते, तुस अनुमान नहीं लगाई सकते। तुंदा जीवन सान बनाओ। लूका 10:41-48 अस दिखते हाँ एक उत्तम मिसाल प्रभु ने अस्सी उपर दिता। माया बहुतियां गल्लां दे लई चिंता करदी है, कोई गल नहीं मेरे लिए ओह जायज़। तू बड़ियां गल्लां लई चिंता करदी है ते घबरांदी है पर एक गल जरूरी है ते उस उत्तम भाग की मुराम ने चुनी लिता है जिहड़ा उस कोलों छीनिया नहीं जांग। वो सच्ची मार्था जटिल होने ते हर चीज़ ठीक तरह होंदे होए दिखने तो अत्याधिक कम्मे तो थकने कन्ने सुधारिया हा। ते वो जिले उसदे घरे की आया तो मार्था उसी ते हर एक की उस तो चंगी रीति कन्ने व्यवस्था कीती ही, उस तो प्रभावित ही है। इस सब करते हुए उन्हें खोया। मैं हैरान होंदी हाँ किन्नी वारी अस सरल आनंद गवाई दिंदे हन जिहड़ा कुसै चीज़ च हा, कि अस उसी पचीदा रीति कन्ने पचीदा। अजकल मते लोगों की क्रिसमस भी चंगी नहीं लगती कि वह किहड़े विषय च कुछ च है, ये पूरी रीति कन्ने खोई बैठे हैं। वो सारे लोगों लिए भेंट खरीदना बनी है। तुस कुछ होर थोड़ा जिहा आसान काम करने की कोशिश क्या नहीं करते? जो कर सकते हो वही करो, जे किज नहीं कर सकते ना करो। वो शायद नाराज हो जाएंगे तो उनकी परेशानी है, तुंदी नहीं। हर बंदे की खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सोचना उनके लिए वास्तव च मेरे लिए बहुत औखा ते चिंतित करने वाला हा। मैं गलाया मिकी ये करन च बड़ी मुश्किल हुंदी है, फिर भी मेरे जीवन च कियां कि मैं बचने दी आदी हाँ। मिकी ये कल्पना छड़ी देने लिए बड़ी मुश्किल हुई। असां की अपने जीवन की अपने ते ईश्वर दे विच निपटना पौंग। जे मैं तुंदे कोल आई के खुली रीति कन्ने गलाया कि ये साल तुंदे लिए इन्ना बेहतर नहीं है, मैं तुंदे की प्यार करदी हाँ, अस तुंदे कन्ने क्रिसमस बिताना चाहते हैं लेकिन असां की ये नहीं लगता कि इस साल अस बड़ियां भेंटां खरीदी पांग। पर वो नाराज होई गए, गुस्से होई गए, कहने तुंदे कन्ने गल नहीं करदे तां फिर तुंदे की उस मित्र की लोड़ नहीं है। आमीन। तो कुछ भी करने की कोशिश करने च अपना जीवन आसान बनाना सीखो। उलझन सब चीज़ां कन्ने आनंद खिंची लेंदी है।
है ना? तुसां चो बड़े लोकां दे घर च बड़ियां सारियां होंगियां, तुंदा घर उलझना कन्नै भरे दा है। तुंदी की कदे लोड़ पौंगी इस करके सारियां चीज़ां लगदे हो, पर जिल्ले जरूरत होंदी है तुंदी लोड़ ही नहीं सकदे। ओह कुत्थे है तुंदे की अंदाज़ा तक नहीं है। मैं ठीक हाँ ना? असां दे जवाई ने एक चीज़ां कन्नै भरिया बक्सा साकी दित्ता, जेह्ड़ी असां दी समग्री ही, जेह्ड़ी उसदे तहखाने च जमा करी रखी ही, ते उस खास कागज़ की लोड़े करदे हे जेह्ड़ा जरूर था, जियां जन्म दा प्रमाण पत्र, इस तरह दियां चीज़ां। ते उन्हें एह् बक्सा आंदा, उस च सारी समग्री ही, ते मिगी एह् निक्का जिहा बक्सा लब्भा, ते मैं इस बक्से च समग्री ही जिस च बहुते वक्त पैह्ले उन्हें आर्मी च हा। इस बक्से च मिगी एक रसीद लब्भी जिस च उन्हें अपने कपड़े धोने दे लेई दित्ते हे। डेव चीज़ां की रखना पसंद करदा है। मैं गलाया कि तुस ओह् बक्सा लो, कि'यां कि मैं सारा किश करी दिंगी। तुंदे घरे तो हड़बड़ाहट भी दूर करो, तुंदे घरे चो हड़बड़ाहट की कड्ढी दियो। जिन्नियां ज्यादा चीज़ां तुस अंदर आनगे, उन्नी धूल पांगे। तुंदे कोल उत्थे इन्नी समग्री है कि तुस उसदे दिक्खी नहीं पांगे। कदे कदे मैं इ'यां ही बक्सा दिखदी ही, कन्नै उस च समग्री होंदी ही। कि'यां कि लोकी तुंदे की चीज़ां दिंदे हन, ते तुस सोचदे हो कि ओह् तुंदे की कुदरे रखनियां न, ताकि जे ओह् इ'यां ही तुंदे घर आन ओह् दिक्खन। तुस नहीं चाहते हो कि ओह् तुंदे कोलों पुच्छन कि एह् केह् है। लेकिन तुंदे चो किन्ने जानदे हन, मतलब जे तुस अपने घरे गी जानदे हो, ते जि'यां कि मेरा ऑफिस, मैं इक सच्ची-मुच्ची बड़ी साफ सुथरी बंदी हाँ, लेकिन मेरे ऑफिस च कि'यां कि पढ़ाई करदी ही, जि'यां कि हुण पिछले हफ्ते मैं इक कान्फ्रेंस दे लेई मनन करा दी ही, तां मेरे कोल भारत दे लेई समग्री दा ढेर हा। फिर मेरे कोल दूई चीज़ ही, शुक्रवार राती लेप्रोसीज़ च मंगने च बोलने दे लेई, ते फिर मेरे कोल दूई चीज़ नेतृत्व विशे च, इस उप्पर मैं कम्म करा दी ही, जेह्ड़ी मैं फिर ते मेरी अगली किताब दे लेई चीज़ां कट्ठी करा दी ही। तां इ'यां ही किज मैं जि'यां इस तरह गी ही कि इसी हत्थ ना लाओ, लेकिन हर बारी मेरे कोल होर बड़ा सारा ढेर लद्देआ जंदा कि मिगी इक अद्धा घंटा लगदा कि मिगी इत्थे किज सुनियोजित करने दी लोड़ पौंदी। मैं जिल्ले उत्थे जांदी, मैं उलझन च पेई जंदी। कुसै नौकर आस्ते प्रार्थना करना बंद करो ते बस साफ करो। आसान करो, आसान करो, आसान करो। दुखे दी गल्ल है, जिल्ले मैं आसानी दे उप्पर पढ़ने दी कोशिश कीती, मिगी ओह्दे उप्पर कोई किताब नहीं लब्भी। अस इक उलझन भरे जीवन च रौंह्दे हन। मैं इक दवाई दी दुकान उप्पर पिछले हफ्ते गई, इक बड़ी दुकान ही। मैं कुछ लेन आस्ते गई ही, कन्नै कुछ होर चाहिदा हा, पर ज्यादातर औरतां आंगर मैं उत्थे मस्कारा दिक्खन लगी। ओह् इक बहुत वड्डी दुकान थी मस्कारे दी। 12-15 वक्खरियां वक्खरियां कंपनियां होंदियां हन, ते फिर ठीक है, मैं इस कंपनी दा इस्तेमाल करगी। ओह् चंगी ही, ते उसदी कंपनी दे मस्कारा भी उंदे कोल 45 वक्खरे वक्खरे तरह दे मस्कारे हे। उत्थे वाटरप्रूफ, नॉट वाटरप्रूफ, पानी च चलने वाले सुरक्षित मस्कारा, नॉन एलर्जी, शराबी पलकें, लंबी पलकें, घड़ी पलकें, लंबी पलकें, या फिर तुस एहो जी बड़ी चीज़ खरीदी सकदे हो जिस च ओह् सारे हन। भराओ तुस उन्हां कुड़ियां दी मेरा मतलब तुस उन्हां दी तारीफ करी सकदे हो जेह्ड़ियां कि इस मस्कारे गी इस्तेमाल करदियां हन। असां दा इक मित्र जेह्ड़ा भारत च इक मशीनरी है, ते जेह्ड़ा उत्थे 30 सालां तक रेहा, उन्हें मिगी इक गल्ल दस्सी। जिल्ले ओह्दी बीवी मुड़ी के अमेरिका आए, ते मैं पुच्छेआ कि तुंदे की केह् लग्गेआ जिल्ले तुसें कि अमेरिका मुड़ी के आए। उन्हें गलाया पूरी तरह पराजित करने आह्ला जेहा। उन्हें गलाया मैं हुण हताशा लेई नहीं आना है। कि'यां कि मैं पुच्छेआ कि ते की केह् गलाना है, ते उन्हें गलाया मिगी इक प्रकार दा अन्न चंगा लगदा है, ते कम्म ना क्रंच जिहा इहो जिहा कुछ तुंदे कि अफ्रीका च नहीं लभदा। कि'यां कि अफ्रीका च व्हीट फ्लेक्स हन। दिक्खेआ, उलझना कन्नै भरियां नहीं हन जे तुंदे कि अनाज नहीं चाहिदा। एह् सौखा है। ते ओह् अमेरिका आया, तां उन्हें कार की किराए उप्पर लित्ता। उन्हें वोटी की किराने दी दुकान उप्पर भेजा, जा मेरा कप इन क्रंच लेई आ। ओह् तकरीबन 40 मिंट लेई गेई। अखीर च ओह् अन्न लत्ते बगैर ही मुड़ी आई। उन्हें पुच्छेआ कुत्थे है अन्न? वोटी ने गलाया
मेरे कोला नहीं होग। वो बड़ी अशांत लब्भा दी ही। उन्हें गलाया मैं नहीं करी सकदी। उन्हें गलाया तू क्या नहीं करी सकदी, तेरा क्या मतलब है? उन्हें गलाया मैं नहीं करी सकदी। उत्थे बहुता ज्यादा है। मैं 40 वक्री वक्री तरह के अन्न दिखे तो मिगी क्रंच क्राइन नहीं लभ्या। चलो उत्थे पद्धति चला दी है कि असां की फैसला लेना है कि अस उसका हिस्सा बनीए या असां च होन दियो ते असां की सारी खुशियां जड़ियां असां चाहन असां के खोई लैन। जे तुंदे की अपना जीवन सौखा बनाना है तो तुंदे की उद्देश्य ने करना पौंग। चलो मैं आज तुंदे की गपशप करा दी हाँ। जे मैं तुंदे की गल्लां कि कुसी कन्ने मेरे कन्ने इयां बोई के गल करना चंगा लगदा है, तुस अपने आनंद की कियां बढ़ाई सकदे हो? तुसां चो मते लोगां की ओ करना चंगा लगदा हो, ठीक है? आज अस ओही करा दे हन। मैं तुंदे की रस्ता दस्से करदी हाँ जिस कन्ने तुस खुशी बधाई सकदे हो। तुस जरा सोचो, उदे बारे च सावधानी बरतो, अपने मुंहे पर ध्यान दो, अपनी नजरों पर ध्यान दो, अपने उद्देश्य की सही रखो, बर्ताव सही रखो। साड़ियां गल्लां जड़ियां तुंदे की खुश रखी सकन, इस करिके जीना नहीं कि तुस उन्हां की खुश रखन लई जियो। तुस ओ एक चीज करो ते एक साल च मुड़ी के आई के तुस गलाओ उस कन्ने मेरे जीवन च एक अमूल बदलाव आया है। याद रखो मैं तुसां की गलाया, जे तुंदे की बाकी किज भी याद नहीं रखी सके तो एक चीज याद रखो, सवेरे उठ के रोज पूछना मेरा क्यों होंगे, मेरा क्यों होंगे, मेरा क्यों होंगे, मेरा क्यों होंगे। मेरा मतलब है कि मैं रोबोट की तरह बिल्कुल रोबोट की तरह रिपीट कर दी हाँ। चीन च, रशिया, मतलब जिथे मैं जाती हाँ हर जगह रिपीट करो, रिपीट करो। तुसा वो बंदा दिखिया होगा निक्का जिहा भारत च जेड़ा मेरा अनुकरण करा दा हा, वो बड़ा मजेदार हा। देखो ये पहली चीज है जी असा चाहती है जिले अस चंगी तरह कन्ने जीने के बारे च सोचते हाँ। मेरा के ईश्वर तुंदी देखभाल करगा, तुस अपनी देखभाल करगे उससे बहुत ही चंगी तरीके कन्ने। तुसा सुनिया मैं के गलाया, ईश्वर तुंदी देखभाल करगा। पर तुंदे की मुड़ी के पान ले किस देना होंगे। शायद तुंदा जीवन जड़ा है तुंदे की चंगा नहीं लगता किया कि वो तुसा कदे दिता नहीं है, तुस वो जीवन दे दियो ते फिर देखो तुंदे की ईश्वर की करदे हन। तुसा की ज्यादा बेहतर लगता है कि नहीं? ते सब तो आखिरी चीज मैं गलानी हाँ 5-7 पतरस च ये मता 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 बड़ा महत्वपूर्ण है। ये गलांदा है सचेत होवो तां जागदे रहो किया कि तुंदा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह दे समान है, इस खोज च रोंदा है कि उसकी फाड़ी खाए। क्या मतलब है? जे तुस संतुलन तो बाहर गए तो तुस शैतान दे लिए दरवाजा खोले कर दे हो। संतुलन दे बाहर दा अर्थ क्या है? इहदा अनुमान लगाना औखा नहीं है। तुस एक चीज मती कर दे हो जिहड़ी दुए उन्नी मात्रा च नहीं करदे, या जे सारा पैसा खर्च कर दे हो या तुस सारा पैसा बचाई के रख दो। इस विचों कोई तुंदे की खुश नहीं रखी सकता। तुसां लई जरूरी है किज बचाना, कुछ खर्च करना ते किज देना, फिर ही तुस खुश रही सकते हो। तुस पर्याप्त नहीं सोंदे हो, या पूरा दिन सोंदे हो, या पर्याप्त खाना नहीं खांदे हो, या बहुता खाना खांदे हो, या तुस बहुता काम करदे हो या नहीं करदे हो। शरीर अपना ज्यादा वक्त चरम कम्मा च गवांदा है, पर तुस जे सच्ची आत्मा दे मार्गदर्शन च चलदे हो तो तुस संतुलित बनदे हो। मेरी उम्मीद है कि तुसां इस हफ्ते की शिक्षा का आनंद लिता होंगे जिसका विषय हा तुंदे जीवन का आनंद लुटना। हुण अस कुछ वक्त लैंदे हां कि जवाब देने च जेह्ड़े तुसां भेजे हन ते इत्थे जिंजर है जिहड़ी मेरी मदद करगी। असां पक्का चाहते हन कि लोकी अपने जीवन का आनंद लुटन। मैं चाहनी हां कि तुसां जो कुछ लोकां दे बारे च सारे सवाल होण, इहो जिहियां किहड़ियां गल्लां हन जेह्ड़े लोकी चाहते हन कि मैं उन्हां की दस्सण दी कोशिश करां। तुस जानते हो कि ये किज बहुता ही जरूरी सवाल है ते मैं सोचदी हाँ उन्हां लोकां दी मदद होगी कुछ खास हालात दे जवाब मिल जाने दे लई। ते बहुते सारे लोकां दे सवाल एक ਜਿਹੇ ही होंदे हन, इस करिए मददगार साबित होगन। सच्ची मुच्ची हुण प्रतीक कहंदा है, हाय मैं एक किशोर वहीन हाँ ते अपनी उपस्थिति कन्नै संघर्ष करा दा हाँ। कियां कि मैं मुआसियां कोलों परेशान हाँ। ये बहुते ज्यादा नहीं हन पर मिगी घट आत्मविश्वास है ते मैं लोकां दी सीधी नजर चेहरे तक दिखी भी नहीं सकदा। इस करिए साफ है कि मेरा समाजिक जीवन हमेशा तो कमजोर रहा है। पक्का उहदा जीवन समाजिक तौर पर कमजोर रहा होंगे जिस तरह का उहदा प्रतिसाद है। ये इस करके नहीं कि वास्तव च लोकी उहदे बारे च इहो जिहा सोचदे होण। ये हैरानी वाली गल है कि असां दी धारणा ही
ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਤੀਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੌੜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਈਨ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਊਗ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਅਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰੀ ਵੀ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੋ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਂਗ, ਕੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਧਨਾ ਕੀ ਤੋੜੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨੇ ਗਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗਾ। ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਪਿੱਪਲ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਸੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਇਸ਼ੂ ਮਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕੀ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਾਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕ ਗਏ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਲਈ, ਤੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਨੇ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਿਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਬਦਲਾਵ 'ਚ ਮਦਦ ਹੋਂਗ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਂਗ, ਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੰਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਂਗ। ਅਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਡਾ ਹੈ ਔਰਲੈਂਡ ਤੂੰ ਤੇ ਲਿੰਡਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਣੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਤੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਨੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਾਹ ਦਿਖਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਆਨੰਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਸੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਇਸ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਤਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦਿੰਗਾ ਜੋ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਪਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਅਸ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇ ਕਰੇ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲੇ ਅਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਅਸ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕੰਨੇ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਗਲਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਗਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਨੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਜੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਆਭਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਨੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸकी ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸकी ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆਖੋ ਈਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਰੀ ਦਿੰਨਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜਿਸकी ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀ ਸਕਾਂ ਕਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਉਬਲਣੇ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹਾ। ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਬਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੰਮੀ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਰਤਨ ਉਬਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਦੂਵੇ ਪਾਸੋਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਗੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੜੀ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਭੀ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਟਪਕੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜੀ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦਰ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਕੀ ਤੁੰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਕੀ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਿਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮਿਕੀ ਯਾਦ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜੋਇਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੀ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀਆਂ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਡੈਵ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਗਲਾਂਦੀ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਕੀ ਕੀ ਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਕੀ ਗਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਕੀ ਮਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕੀ ਲੱਗੇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜੀ ਕੇ ਜਾਂਗੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਦਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸਕੀਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਚੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਟਰੀਨਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲਓ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿਖੇ ਦੀਆਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੁਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਕੁਝ ਅਨੋਨੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਨੁਚਿਤ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸकी ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਹਾ ਉਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸकी ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਗੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਸਦਾ ਮਤਾ ਗਿਜ ਬਣਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਪਊਂਗ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਿਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਂਗ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਾਂਗ ਤੇ ਅਸਾਂਗੀ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸ ਧੰਨਵਾਦ ਰਹੀਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖ ਗਏ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਕੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ 'ਚ ਤੁੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਂਗ ਤਾਂ ਤੁਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੁੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਹੱਸੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਂਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਮਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੀਆਂ ਚਾਨ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਸਾਂਗੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਾਂਗੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਸ਼ਮਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕੰਨੇ। ਇਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਲਾਸ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं जिंदगी पूरी तरह कने व्याथित हाँ कि जीवन च आने वाली नकारात्मक हालात जीवन की खुशी की लुटन नहीं दिंदे हैं। मिगी मेरी सोच ते भावनाएं बदलनियां हैं
ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਕੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ करने दे नुस्खे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਨੇ ਉਸ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੇਗੀ ਫਰਾਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਗਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਿਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਲਾਈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਤੁਸ ਮੁੜੀ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਰ ਆਂਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤੁੰਦੇ ਮਨੇ ਕੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਹੀ ਚ ਕੇ ਗਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਮਨੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁੰਦੇ ਮੂੰਹੇ ਤੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਕੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਹੋਈ ਗਈ। ਆਮੀਨ आमीन। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸ ਮਿਲੀ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਭਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ jmmindia.org पर साखी संपर्क करें। प्रार्थना के निवेदन वास्ते, जायज की सभाओं का टाइम टेबल देखने वास्ते, कन्ने भागीदार बनने वास्ते जो आज सारी दुनिया च मसीह का प्यार बनते हैं। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।